सदा सदा तुम वारिया, सदा सदा तुम वारिया। सदा सदा तुम वारिया, सदा सदा तुम वारिया। बलिहारी गुर आपने, बलिहारी गुर आपने। सदा सदा तुम वारिया, सदा सदा तुम वारिया। गुरमुख जिता मन मुख हारिया, गुरमुख जिता मन मुख हारिया। सदा सदा तुम वारिया, सदा सदा तुम वारिया। सच सच्चा सतगुर अमर है, जिस अंदर हर उर तारिया। सच सच्चा सतगुर अमर है, जिस अंदर हर उर तारिया। सच सच्चा सतगुर पुरख है, जिन काम क्रोध बिख मारिया, जिन काम क्रोध बिख मारिया। जहाँ डिठा पूरा सतगुरु ता, अंदरू मन साधारिया। जहाँ डिठा पूरा सतगुरु ता, अंदरू मन साधारिया। बलिहारी गुर आपने, बलिहारी गुर आपने। सदा सदा तुम वारिया, सदा सदा तुम वारिया। बलिहारी गुर आपने, बलिहारी गुर आपने। सदा सदा तुम वारिया, सदा सदा तुम वारिया। गुरमुख जिता मन मुख हारिया, गुरमुख जिता मन मुख हारिया। सदा सदा तुम वारिया, सदा सदा तुम वारिया, सदा सदा तुम वारिया, वारिया।
प्यारी साध संगत जी, जो असी गायन किया है इसका मजमून, इसका सिरलेख राग गौड़ी की वार महला चौथा है। ये असी कल विचार चुके हाँ कि वारां पहलां पौड़ियां होंदियां सन। वारां दे नाल शलोक लाण दी जुगत गुरु नानक पातशाह ने सिखाई। उस जुगत नूं गुरु अर्जन पातशाह ने वरतिया। वारां अपने आप विच एक सबजैक्ट है। वारां हमेशा पौड़ियां होंदियां हन। आसा की वार दा सिरलेख है, वार शलोकां नाल, शलोक भी महले पहले के लिखे। ਇਹਦਾ मतलब वार तो गुरु नानक पातशाह जी की है ही है, पर वार नूं समझण वास्ते वार दे विच उहदी जिहड़ी पौड़ी हुंदी उहदे च रहाव नहीं हुंदा। वार दा सेंट्रल आइडिया आखिरी पंक्ति या असीं उसनूं डेढ़ पंक्ति कह सकते हैं, जिहड़ी आखिर विच सब तो छोटी पंक्ति हुंदी है। जिस तरह इसकी छोटी पंक्ति है, गुरमुख जिता मनमुख हारिया। इसनूं जे असीं हाफ काउंट करिए, इस तो पिछली पंक्ति डेढ़ पंक्ति उसका सेंट्रल आइडिया हुंदी है। मानो कि जिमें पौड़ी का रहाव होता है, लेकिन वार नूं उभार के खोल के समझण वास्ते उहदे इनग्रेडिएंट्स, फिर उसकी जिहड़ा उसका भोजन बनता है, वो सारा कुछ उहदे शलोकां नाल समझ आता है। गुरु नानक पातशाह ने आसा की वार के उपर सिरलेख लिखिया। शलोक भी महले पहले के लिखे, एक गुरु अर्जन पातशाह ने चढ़ाई। पर एक जुगत कित्थों आई? ये जुगत गुरु नानक पातशाह तो आई कि उन्होंने वार दे नाल शलोक दर्ज किए। बट सवाल उठता है कि इस वार का शलोक भी महले पहले के लिखे सिरलेख है, पर वार दे अंदर तुसी देखोगे जदों आसा की वार असी सुनते हाँ, आम तौर पर जो गायन की जाती है तो असी गायन करने वेले बोल देंगे आसा महला चौथा हर अमृत पिन्ने लोहना। सुनने वाले को इस तरह लगता महला चौथा की आसा की वार है, जबकि वो राम राजे दियाँ पंक्तियां उन्दियां 4-4 लाइनां आसा की वार के उपर लिखियां नहीं हुई, गुरु ग्रंथ साहिब विच दर्ज नहीं हैं। वो वखरे अंग ते सुशोभित हैं। लेकिन श्लोक भी महले पहले के लिखे। श्लोकां दे विचकार सानू मिलेगा श्लोक महला दूजा, एक नहीं आशकी जीत पाओ खसम न जाए। तब बाणी दी बनतर देख के हैरान रह जाइदा है कि ये वाला सारा काम गुरु अर्जन पातशाह ने किया, अते गुरु अर्जन पातशाह ने काम करके एक होर कीमती काम साडे सामने रखिया। वारां दे नाल जिहड़े श्लोक वारां नूं उभार के खोलदे सी, वो श्लोक ते लगा दिते, लेकिन कुछ श्लोक वध रहे जिहड़े वारां नाल नहीं लगाए। वो सारे श्लोक इकत्तर करके गुरु ग्रंथ साहिब के आखिर विच उन्हां दा नाम सिरलेख लिख दिता, श्लोक वारां ते वधीक। वो अपने आप विच हर श्लोक एक मैसेज समूह के बैठा है। असी गुरबाणी चों एक एक पंक्ति, एक एक अखर दे विचों गहराई च उतरन का जेकर यतन करिए तो सानू रतन जवाहर माणी प्राप्त होंदे ने। गुरु पातशाह ने बहुत सिंपल, बहुत सादा मनुख दे समझ आण वाले ढंग दे नाल बाणी दी बनतर बनाई है। इफ आई एम सिंसीयर then I would love to find out that Ratan, Jawahar, jewels or gems from the Gurbani's ocean. गुरसागर रत्नी पर पूरे है। पर जे मैं सिंसीयर नहीं हाँ, मैं मत्था टेक के घूम के चला जाऊँगा। जे मैं सिंसीयर नहीं हाँ, मैं कहूँगा बाणी अगाध बोधा मुश्किल बड़ी है, समझ नहीं आती। जे मैं सिंसीयर नहीं हाँ, तो मैं ये भी कहांगा कोई कुछ कह जाता है, कोई कुछ कह जाता है, लिखिया किसी ने कुछ हो रहा है, किसी ने कुछ हो रहा है। वो वीर जी की किसी मनी है, सत्संग जी किसी की नहीं मननी। असी गुरु ग्रंथ साहिब नूं मत्था टेकदे हां ते असी गुरु ग्रंथ साहिब जी तो पुछना, हर गल गुरु ग्रंथ साहिब जी विचों लभनी है। ये हो सकता है कि मैं नहीं लभी तो मैं गलत बयान कर दिया,
लेकिन गुरु ग्रंथ साहिब जी की बनतर, कंपाइलेशन ऑफ गुरु ग्रंथ साहिब जी इज़ वैरी सिंपल। जे मैं सिंसीयर हाँ तो मैं वो ज़रूर ਲੱਭਣਾ ਚਾਹਾਂਗਾ। दैट इज़ मैंडेटरी। आई एम सपोज टू फाइंड आउट दैट ट्रुथ। लेकिन कई दफ़ा ऐसे ऐसे कीमती अर्थ सामने आते हैं जिन्हां दे नाल साडी जीवन जाच ਉੱਚੀਆਂ हो जाती है। देयर इज़ नो डाउट कि ये सारा इतिहास साडे सामने वापरिया मसां 500 550 साल होए ने। इतिहास अपनी जगह है। इतिहास नूं असी छेड़खानी नहीं कर सकते हाँ, इतिहास नूं बदल नहीं सकते हाँ, लेकिन इतिहास नूं गुरबाणी उत्ते थोपण दी बजाए असी इंज जरूर कर सकते हाँ कि इतिहास तो इलावा अज मेरे नाल की वापर रही है, तो अज ये गुरबाणी मैनूं सुनिया की दिंदी है। फर्ज करो श्रम धर्म श्रम धर्म दुई छाप खलोए, श्रम धर्म दुई छाप खलोए, कूड़ फिरे प्रधान बिलालो, कूड़ फिरे प्रधान बिलालो, पाप की जंग ले काबल उठाया, पाप की जंग ले काबल उठाया, जोरी मंगे दान बिलालो, जोरी मंगे दान बिलालो, श्रम धर्म छप खलोए। ये इतिहास है। बाबर ने इंडिया आके जुल्म किया, ये सानू सब नू इतिहास पता है, पर यह शब्द गुरु ग्रंथ साहिब विच दर्ज किया गया कि मैनू सिर्फ इतिहास सुनाने वास्ते, लेकिन गुरु नानक पातशाह जी की सुजान मत उन्होंने शब्द वरत्या। अज मैं इस शब्द नू अपने ते एप्लाई किवें करा, जे मैं सिर्फ इत्थे तक इसनू रखा, उस वेले बाबर आया सी, उसने जुल्म किया, लेकिन जे मैं शब्दां दी गहराई च उतरा तां जे मैं श्रम नहीं करता हाँ, श्रम धर्म धर्म की कमाई नहीं करता हाँ, इफ आई डोंट लिव अकॉर्डिंग टू द विजडम रिलीजन, ट्रुथफुल लिविंग का सुनिया जोड़ा यूनीवर्सल ट्रुथ होता है। साध संगत जी धर्म दुनिया में वखरे वखरे नहीं होंगे ने, यह असी ना रखे ने हिंदू मुसलमान जैनी बौद्धी क्रिश्चन। गुरमत अनुसार एको धर्म दृढ़ सच कोई, सारी दुनिया च एको ही धर्म होता है, क्योंकि रब जी एक ने, रब जी का धर्म भी एक है। धर्म इको है और वो मेरे अंदर बसते रब जी का सुनिया है, उसनों जे मैं नहीं जींदा हाँ, भाव श्रम और धर्म मेरे अंदर छप खलोए, फेड हो गए, मैं उन्होंने सप्रेस कर दिता। जदों मैं इंज करता हाँ तो होंदा की है, कूड़ फिरै प्रधान वे ला लो, मेरी मत उत्ते कूड़ फिर जाता है, मेरी मत कूड़ी हो जाती है। जदों मत कूड़ी हो जाए, मत मैलाइन हो जाए, थॉट प्रोसैस खराब हो जाए, मेरा सोचने का ढंग पॉल्यूटिड हो जाए, मेरा जदों बच्चे माँ प्यो की सेवा नहीं करते हैं ना, तो माँ प्यो कहते हैं अजकल के बच्चों का खून सफेद हो गया, मैडिकली चिट्टा नहीं होया होंदा।
ਕੰਟੈਮੀਨੇਟਿਡ ਬਲੱਡ ਨੂੰ ਫਰੀਦ ਜੀ ਅਤੇ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਬਾਣੀ ਰਚ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਰੱਤੀ ਰਤ ਨਾ ਨਿਕਲੇ ਜੇ ਤਾਂ ਚੀਰੈ ਕੋਈ ਫਰੀਦ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ। ਪਰ ਫਰੀਦ ਜੀ ਜਿਸ ਰਤ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਨੇ ਉਹਨੂੰ ਗੁਰੂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਖੋਲ ਕੇ ਦੱਸਦੇ ਨੇ, ਰੱਤੀ ਰਤ ਨਾ ਨਿਕਲੇ ਜੇ ਤਾਂ ਚੀਰੈ ਤਿਤ ਤਨ ਲੋਭ ਰਤ ਨਾ ਹੋਏ। ਉਹਦੀ ਲੋਭੀ ਗਰੀਡੀ ਰਤ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ, ਪਰ ਖੂਨ ਤੇ ਹੁੰਦਾ ਉਹਦੇ ਅੰਦਰ। ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਗੁਰਬਾਣੀ ਸਾਨੂੰ ਦੱਸਦੀ ਹੈ ਕਿਸ ਰਤ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਜੇ ਮੈਂ ਲੋਭੀ ਰਤ ਹੋ ਜਾਵਾਂ, ਜੇ ਮੈਂ ਗਰੀਡੀ ਹੋ ਜਾਵਾਂ ਤਾਂ ਮੇਰਾ ਬਲੱਡ ਕੰਟੈਮੀਨੇਟਿਡ ਹੋ ਗਿਆ, ਮੇਰਾ ਥਾਟ ਪ੍ਰੋਸੈਸ ਖਰਾਬ ਹੋ ਗਿਆ। ਸ਼ਰਮ ਧਰਮ ਤੋਂ ਇੱਕ ਛੱਪ ਖਲੋਏ, ਕੂੜ ਫਿਰੈ ਪ੍ਰਧਾਨ ਵੀ ਲਾ ਲਓ। ਜਦੋਂ ਕੂੜ ਫਿਰ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਨਾ, ਉਹਨੂੰ ਬਾਬਰ ਬਾਣੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ। ਬਾਬਰ ਬਾਣੀ ਫਿਰ ਗਈ ਮੇਰੇ ਥਾਟ ਪ੍ਰੋਸੈਸ ਉੱਤੇ, ਬਾਬਰ ਬਾਣੀ ਫਿਰ ਗਈ। ਬਾਬਰ ਬਾਣੀ ਫਿਰ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਦੈਨ ਵੀ ਸਟਾਰਟ ਬਾਰਬਰਿਕ ਐਕਸ਼ਨਸ। ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਮੰਦੇ ਕਰਮ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਜਿਵੇਂ ਬਾਬਰ ਨੇ ਕੀਤੇ, ਜਿਵੇਂ ਜਹਾਂਗੀਰ ਨੇ ਕੀਤੇ, ਜਿਵੇਂ ਔਰੰਗਜ਼ੇਬ ਨੇ ਕੀਤੇ। ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਛੋਟੇ ਸਾਹਿਬਜ਼ਾਦੇ, ਵੱਡੇ ਸਾਹਿਬਜ਼ਾਦੇ, ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਅਤੇ ਗੁਰੂ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਸਾਹਿਬ, ਮਾਤਾ ਗੁਜਰੀ ਜੀ, ਇਹਨਾਂ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਜ਼ੁਲਮ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਕਰੂਐਲਿਟੀ ਸੀ ਉਹ ਵਰਤੀ। ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਪਵਿੱਤਰ ਪਾਵਨ ਸ਼ਹੀਦੀ ਦਿੱਤੀ, ਪਰ ਬਾਬਰ ਬਾਣੀ ਫਿਰ ਗਈ। ਜਿਸ ਮਨੁੱਖ ਦੇ ਥਾਟ ਪ੍ਰੋਸੈਸ ਵਿੱਚ ਬਾਬਰ ਬਾਣੀ ਫਿਰ ਜਾਏ, ਕੋਇਰ ਨਾ ਰੋਟੀ ਖਾਏ, ਉਸ ਦਾ ਮਨ ਕੋਇਰ, ਕੁੰਵਰ, ਪ੍ਰਿੰਸ ਸੰਤੋਖ ਦਾ ਭੋਜਨ ਨਹੀਂ ਖਾਂਦਾ। ਜਿਹਦੀ ਇੱਥੇ ਕੂੜ ਫਿਰ ਜਾਏ, ਕੂੜ ਫਿਰੈ ਪ੍ਰਧਾਨ ਵਿੱਚ ਲਾ ਲਓ, ਉਹਦੀ ਪ੍ਰਧਾਨਤਾ ਕੂੜ ਕਰਦੀ ਹੈ, ਈਵਲਸ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਮੰਦੇ ਖਿਆਲ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਮੰਦੇ ਖਿਆਲ ਮੈਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਇਸ ਦਾ ਕੁਛ ਵਿਗਾੜ। ਮੰਦੇ ਖਿਆਲ ਮੈਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਇਹ ਤੂੰ ਉੱਚੀ ਜਾਤ ਦਾ ਹੈ, ਨੀਵੀਂ ਜਾਤ ਦਾ ਹੈ। ਮੰਦੇ ਖਿਆਲ ਮੈਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਲੋਕਾਂ ਨਾਲ ਸਟੇਟਸ ਦਾ ਵਿਤਕਰਾ ਕਰਿਆ ਕਰ। ਇਹ ਮੰਦੇ ਖਿਆਲ ਜਦੋਂ ਫਿਰ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਮੱਤ ਉੱਤੇ, ਬਾਬਰ ਬਾਣੀ ਫਿਰ ਗਈ, ਕੋਇਰ ਨਾ ਰੋਟੀ ਖਾਏ, ਮੈਂ ਸੰਤੋਖੀ ਨਹੀਂ ਰਹਾਂਗਾ। ਸੰਤੋਖੀ ਨਹੀਂ ਰਹਾਂਗਾ, ਤ੍ਰਿਸ਼ਨਾ ਵਧੇਗੀ। ਔਰ ਜਿਸ ਇਨਸਾਨ ਦੀ ਤ੍ਰਿਸ਼ਨਾ ਵੱਧ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਤ੍ਰਿਸ਼ਨਾ ਵਿਰਲਈ ਕੀ ਬੂਝੀ ਰੇ, ਕੋਟ ਜੋਰੇ ਲਾਖ ਕਰੋਰੇ ਮਨ ਨਾ ਹੋ ਰੇ, ਪਰੈ ਪਰਈ ਕੋ ਲੂਜੀ ਰੇ। ਵੱਡੇ ਵੱਡੇ ਰਾਜਨ ਔਰ ਭੂਮਨ ਤਾਂ ਕੀ ਤ੍ਰਿਸ਼ਨ ਨਾ ਬੂਝੀ ਰੇ। ਹਰ ਮਨੁੱਖ ਨੂੰ, ਭਾਵੇਂ ਉਹ ਰਾਜਾ ਹੋਵੇ, ਭਾਵੇਂ ਰੰਕ ਹੋਵੇ, ਅਮੀਰ ਹੋਵੇ, ਗਰੀਬ ਹੋਵੇ, ਸ਼ਰੀਫ ਹੋਵੇ, ਬਦਮਾਸ਼ ਹੋਵੇ, ਕਿਸੇ ਵੀ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਕੋਨੇ 'ਚ ਰਹਿੰਦਾ ਹੋਵੇ, ਜਿਹੜਾ ਮਰਜ਼ੀ ਮਜ਼ਹਬ ਜਾਂ ਜਿਹੜਾ ਮਰਜ਼ੀ ਮਜ਼ਹਬ ਨਾ ਮੰਨਦਾ ਹੋਵੇ, ਉਹਦੀ ਜਦੋਂ ਕੂੜ ਫਿਰ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਤ੍ਰਿਸ਼ਨਾ ਉਸਨੂੰ ਸਤਾਉਂਦੀ ਹੈ। ਔਰ ਤ੍ਰਿਸ਼ਨਾ ਜਦੋਂ ਸਤਾਉਣ ਲੱਗਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਮਨੁੱਖ ਚੰਗੇ ਚੰਗੇ ਗੁਣ ਛੋੜਦਾ ਹੈ, ਲੇਕਿਨ ਜੋ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹੈ ਉਸਨੂੰ ਹਥਿਆ ਕੇ ਹੀ ਚੈਨ ਲੈਂਦਾ ਹੈ। ਚੈਨ ਉਹਨੂੰ ਭਾਵੇਂ ਨਾ ਮਿਲੇ। ਜੋ ਮੈਂ ਚਿਤਵੋ ਨਾ ਕਰੇ, ਕਿਆ ਮੇਰੇ ਚਿਤਵੇ ਹੋਏ, ਆਪਣਾ ਚਿਤਵਿਹਾਰ ਕਰੇ ਜੋ ਮੇਰੇ ਚਿਤ ਨਾ ਹੋਏ। ਮੈਂ ਸੋਚਿਆ ਸੀ ਮੈਂ ਚੀਜ਼ ਹਥਿਆ ਲਵਾਂ, ਪਰ ਇਹ ਮੇਰੇ ਚਿੱਤ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਸੀ ਕਿ ਇਹਨੂੰ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕੀ ਮੈਨੂੰ ਸੁੱਖ ਮਿਲ ਜਾਏਗਾ। ਮੈਂ ਸੋਚਿਆ ਸੁੱਖ ਮਿਲ ਜਾਏਗਾ, ਸੁੱਖ ਨਹੀਂ ਮਿਲੇਗਾ, ਚੈਨ ਨਹੀਂ ਮਿਲੇਗਾ। ਜਦੋਂ ਇੰਜ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਉਸ ਹਿਸਟਰੀ ਵਿੱਚ ਬਾਬਰ ਆਇਆ ਸੀ। ਅਸੀਂ ਹਿਸਟਰੀ ਪੜ੍ਹਦੇ ਹਾਂ, ਕਾਬਲ ਤੋਂ ਆਇਆ, ਅਫਗਾਨਿਸਤਾਨ ਤੋਂ ਆਇਆ, ਜਿੱਥੋਂ ਵੀ ਉਹ ਤੁਰਕਸ ਆਏ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਜ਼ੁਲਮ ਕੀਤਾ। ਗੁਰਬਾਣੀ ਅੰਦਰ ਜਦੋਂ ਇਸ ਗੱਲ ਨੂੰ ਡਿਸਕਸ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਤਾਂ ਇਹਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਮੁਗਲ। ਪਾਪ ਕੀ ਜੰਜ ਲੈ ਕਾਬਲ ਉਤਾਇਆ। ਉਹ ਕਾਬਲ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਫੁੱਲੀ ਇਕਵਿਪਡ ਹੁੰਦੇ ਨੇ। ਦ ਮੂਮੈਂਟ ਮਨੁੱਖ ਸਤਿਗੁਰ ਦੀ ਮੱਤ ਦੇ ਬਲ ਨੂੰ ਛੱਡਦਾ ਹੈ, ਉਹਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਬਲ ਛੁੱਟ ਕਿਉਂ ਬੰਧਨ, ਪਰ ਇਮੀਡੀਏਟਲੀ ਜੰਮ ਪਕੜ ਲੈਂਦੇ ਨੇ। ਸਾਰੀ ਦੁਨੀਆ ਸਾਨੂੰ ਭੁਲੇਖਾ ਪਾਉਂਦੀ ਸੀ ਮਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵਾਲੇ ਜਮਾਂ ਦਾ। ਇਹ ਤੇ ਜਮਾਂ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਹੁਣੇ ਹੀ ਪਕੜ ਲਿਆ। ਗੱਲਾਂ ਉੱਪਰ ਤਪਾਵਸ ਨਾ ਹੋਵੇ, ਵਿਸ ਖਾਦੀ ਤਤਕਾਲ ਮਰ ਜਾਏ, ਉਸੇ ਵੇਲੇ ਆਤਮਕ ਮੌਤ ਆ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਜਮ ਆ ਜਾਂਦਾ। ਚਾਰੋਂ ਪਾਸੇ ਰੇਡੀ ਹਰ ਵੇਲੇ, ਸਰਵਰ ਪੰਖੀ ਹੇਕੜੋ ਫਾਹੀਵਾਲ 50। ਬੀ ਕੇਅਰਫੁਲ। ਜਿਹੜਾ ਕੇਅਰਫੁਲ ਨਹੀਂ ਨਾ ਹੁੰਦਾ ਉਹਨੂੰ ਸੁੱਤਾ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ। ਜਿਹੜਾ ਮਨੁੱਖ ਕਾਰ ਚਲਾ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਐਕਸੀਡੈਂਟ ਹੋ ਜਾਏ, ਅਸੀਂ ਉਹਨੂੰ ਪੁੱਛੀਏ ਤੁਸੀਂ 50 ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਕਾਰ ਚਲਾ ਰਹੇ ਹੋ, ਨਹੀਂ ਪਰਫੈਕਟ ਚਲਾਉਂਦੇ ਹੋ, ਉਹ ਵੀ ਕਹਿੰਦਾ ਮੇਰਾ ਕਦੀ ਅੱਜ ਤੱਕ ਐਕਸੀਡੈਂਟ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ। ਪੁੱਛਿਆ ਕਿਉਂ ਹੋ ਗਿਆ, ਕਹਿੰਦਾ
बस एक पल ਲਈ ਅੱਖ ਲੱਗ ਗਈ ਸੀ। ਕੀ ਹੁੰਦਾ? ਜਮਾ ਗਏ। इस ग्रह में कोई जागत रहे, इस ग्रह में कोई जागत रहे, साबत वस्तु वो अपनी लहे। इस ग्रह में कोई जागत रहे, कोई जागत रहे, साबत वस्तु वो अपनी लहे। नैनो नींद पर दृष्ट विकार, श्रवण सोए सुन निंद विचार, रसना सोई लोग मीठे सार, मन सोया माया विस्मार, मन सोया माया विस्मार। इस ग्रह में कोई जागत रहे, कोई जागत रहे, साबत वस्तु वो अपनी लहे। जे कोई जागदा है लुटिया नहीं जाता, ਜਿਹੜਾ ਸੁੱਤਾ ਹੈ ਉਹਦੇ ਘਰ ਚੋਰ ਵੜ ਆਣ ਉਹ ਲੁੱਟਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਜੇ ਉਹ ਜਾਗ ਪਵੇ ਤਾਂ ਆਪਣੀ ਚੋਰੀ ਨੂੰ ਲੁੱਟ ਨੂੰ ਬਚਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਜੇ ਸੁੱਤਾ ਰਵੇ ਤਾਂ ਲੁੱਟਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਜਮ ਆ ਗਏ ਕੂੜ ਫਿਰੈ ਪ੍ਰਧਾਨ ਵੇ ਲਾਲੋ, ਭੈੜੀ ਮੱਤ ਜਮ ਆ ਗਏ, ਪਾਪ ਕੀ ਜੰਜ ਲੈ ਕੇ ਆ ਗਏ, ਆ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। This is the chemistry we have to find out from the Shabad, how one person is doing the destructive things. किस तरह भैड़ कोई मनुख करता है, वरना असी सारे सफेद निर्मल रब जी दे निर्मल नीर बच्चे पैदा होंदे हाँ। इस धरती ते आण तो बाद कूड़ फिर जाती है तो असी किस तरह गड़बड़ होंदे जाते हाँ। ये मन जैसा सेवे तैसो होए होंदा जाए, ते ये कर्म कमाए वैसे कर्म करन लग पैंदा है। कूड़ प्रधान हो गई, जम आ गए, पाप की जंज लै काबल होता है जंज। देखो गुरु पातशाह कैसी पोइटिक लैंग्वेज यूज करते हैं। हिस्टरी पूरी बयान हो गई पर नाल मेरे उत्ते अज की वापर रहा है वो नाल बयान हो रहा। जंज जंज आंदी है, जंज आके कुड़ी वालों को कहती है ये डोली तब उठेगी जब इतना सोना दोगे, इतना कैश दोगे, इतना पैसा दोगे। वो कोई टुटे भजे पुराने कारपेट तो मंगते नहीं, पुरानिया गंदियां दरियां तो नहीं ना मंगते, जो बरातियां ने खादा वो जूठा तो नहीं ना लेंदे, गारबेज चो कुछ नहीं ना मंगते। की मंगते? वैल्यूएबल थिंग्स। जोर ही मंगे दान वे ला लो। मेरे को वैल्यूएबल थिंग्स की ने? सहज, संतोख, सबर, पेशेंस, टॉलरेंस लेवल, हाउ टू होल्ड योर टंग। अपनी जबान को किसे संभाल के रखीदा है, गाला नहीं कढ़ीदा, उच्चे बोल भैड़े बोल नहीं बोलीदा। ए मेरे सारे चंगे चंगे गुण जंज लैके आया जम, मेरे को मंगदा है, खो लैंदा है, एंड आई इमीजिएटली गिव इट बिकॉज आई एम स्लीपिंग। जे मैं सुता हाँ साध संगत जी, इन्हां अखां दे नाल नहीं सोईदा, इन्हां अखां दे नाल नहीं जागीदा। जिन्हां नूं इन्हां अखां दे सौण जागण दा भुलेखा हुंदा है वो शरीरक तल ते जींदे ने। जो आत्मक तल ते जींदे ने वो दुर्लभ देह बनाते हैं। वो भै के चरण कर भाव के लोहण सुरत करे वाली दुर्लभ देह नूं सतगुर दी मत लैके बनाते हैं। इस शब्द ही चाहेगा
ਧੰਨ ਧੰਨ ਜਨਨੀ ਜਿਨ ਜਾਇਆ, ਜਿਨ ਗੁਰੂ ਜਣਿਆ ਮਾਏ। ਇਹ ਸਾਰੇ ਸਬਜੈਕਟ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਗੁਰਬਾਣੀ ਚੋਂ ਸਮਝ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਤੇ ਜੇਕਰ ਜੰਮ ਮੇਰੇ ਕੋਲੋਂ ਕੂੜ ਦੀ ਬਰਾਤ ਲੈ ਕੇ ਆ ਗਿਆ ਹੈ, ਮੇਰੇ ਤੇ ਅਟੈਕ ਹੋ ਰਿਹਾ ਮੰਦੇ ਖਿਆਲਾਂ ਦਾ, ਤਾਂ ਮੇਰੇ ਕੋਲੋਂ ਚੰਗੇ ਚੰਗੇ ਗੁਣ ਖੋਲੇਗਾ ਔਰ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਬਾਰਬਰਿਕ ਮੰਦੇ ਐਕਸ਼ਨਸ ਹੋਣਗੇ। ਪਾਪ ਕੀ ਜੰਜ ਲੈ ਕਾਬਲ ਉਹ ਤਾਇਆ, ਜ਼ੋਰੀ ਮੰਗੈ ਜ਼ਬਰਦਸਤੀ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਚੰਗੇ ਗੁਣ ਮੰਗ ਲੈਂਦਾ ਹੈ, ਖੋ ਲੈਂਦਾ ਹੈ। ਜ਼ੋਰੀ ਮੰਗੇ ਦਾਨ ਵੇ ਲਾ ਲਓ, ਜ਼ਬਰਦਸਤੀ ਖੋਂਦਾ ਹੈ। ਤਾਂ ਦਾਨ ਵਿੱਚ ਮੈਨੂੰ ਕਹਿੰਦਾ ਆਪਣੀ ਗੁੱਡ ਕੁਆਲਿਟੀਜ਼ ਛੋੜ ਦੇ, ਐਂਡ ਦੈਟਸ ਹਾਊ ਇਮੀਡੀਏਟਲੀ ਵੀ ਲੀਵ ਇਟ। ਤੂੰ ਮੈਨੂੰ 2 ਗਾਲਾਂ ਕੱਢੀਆਂ, ਮੈਂ ਤੈਨੂੰ 4 ਕੱਢਾਂਗਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਤੂੰ 2 ਕੱਢੀਆਂ। ਦੈਟਸ ਯੂਰ ਕੈਮਿਸਟਰੀ। किसी भी इंसान की भैड़ी कैमिस्ट्री हो सकती है। पत्नी भैड़ सीख के आई है अपने घरों, कई अड़ैशो सेव तू 100 अड़ै सुख फस, गुरमिल झज 4 सिख तू कदे ना लगे दुख नहीं सीख के आई। वो अपनी माँ को भैड़े बोल सीख के आई है, जो अपने पति नाल बोलती है। पर जे पति अपनी माँ को चंगे गुण सीखिया है, उसने माँ दी ममता दा सच्चा सुच्चा जे दुध पीता है, जे मर्दानगी है, तो उसनू गालां दे उत्ते गालां नहीं कड्डेगा। लेकिन जे ਉਹਦੇ ਕਾਰਨ एकदम छोड़ दे, दैट्स हाउ वी लीव इट। जे सुता है तद बोल ही देगा। ਉਹਨੂੰ ਅਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਸਲਿਪ ਆਫ ਟੰਗ। ਉਹ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਵੀ ਗਲਤੀ ਹੋ ਗਈ, ਉਹ ਮੈਂ ਕੀ ਕਰਦਾ, ਸਪਰ ਆਫ ਦਾ ਮੂਵਮੈਂਟ ਸੀ, ਮੈਂ ਗਲਤੀ ਕਰ ਗਿਆ। ਪਰ ਤੂੰ ਸੁੱਤਾ ਸੀ। ਜੇ ਸਤਿਗੁਰ ਦੀ ਮੱਤ ਲੈ ਕੇ ਮੈਨੂੰ ਜਾਗਣਾ ਆ ਜਾਏ, ਮੈਂ ਇਸੇ ਸਤਿਗੁਰ ਤੋਂ ਵਾਰਨੇ ਜਾਂਦਾ। ਬਲਿਹਾਰੀ ਗੁਰ ਆਪਣੇ, ਮੈਂ ਆਪਣੀ ਮੱਤ ਦਾ ਜਮਾ ਦੀ ਮੱਤ ਜਿਹੜੀ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਸੀ, ਮਨ ਕੀ ਮੱਤ ਨੂੰ ਮੈਂ ਹਾਰਿਆ। ਬਲ ਹਾਰਨਾ, ਬਲਿਹਾਰੇ ਜਾਣਾ। ਮੈਂ ਆਪਣਾ ਮਨ ਕੀ ਮੱਤ ਦਾ ਬਲ ਸਤਿਗੁਰ ਅੱਗੇ ਰੱਖਿਆ। ਮਨ ਕੀ ਮੱਤ ਤਿਆਗੋ ਹਰ ਜਨ ਹੁਕਮ ਬੂਝ ਸੁਖ ਪਾਈ ਹੈ। ਸੁਖ ਮਿਲ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਸਦਾ ਸਦਾ ਘੁੰਮ ਵਾਰਿਆ, ਮੈਨੂੰ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਜਮਾਂ ਤੋਂ ਬਚਾਓ। ਜੋ ਬਚ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਜਮਾਂ ਨਾਲ ਕੰਬੈਕਟ ਕਰਨਾ ਸਿੱਖ ਜਾਂਦਾ, ਉਹਨੂੰ ਉਹ ਗੁਸਾਈ ਦਾ ਪਹਿਲਵਾਨੜਾ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਜਾਂ ਗੁਰਮਿਲ ਉੱਚ ਦੁਮਾਲੜਾ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ। ਵਨ ਨੋਜ਼ ਹਾਊ ਟੂ ਫਾਈਟ ਵਿਦ ਦਾ ਈਵਲਸ। ਜਿਹੜਾ ਜਮਾਂ ਨੂੰ ਮਾਰਨਾ ਸਿੱਖ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਉਸਨੂੰ ਸੂਰਮਾ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ। ਸੂਰਾ ਸੋ ਪਹਿਚਾਨੀਐ ਜੋ ਲੜੈ ਦੀਨ ਕੇ ਹੇਤ, ਜੋ ਧਰਮ ਦੇ ਸੱਚ ਨੂੰ ਫੋਲੋ ਕਰਕੇ ਵਿਕਾਰਾਂ ਨਾਲ ਲੜਾਈ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਉਸਨੂੰ ਸੂਰਮਾ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ। ਪੁਰਜਾ ਪੁਰਜਾ ਕੱਟ ਮਰਿਆ, ਆਪਣਾ ਇੱਕ ਇੱਕ ਭੈੜ ਵੱਲੋਂ, ਆਪਣਾ ਇੱਕ ਇੱਕ ਥਾਟ ਪ੍ਰੋਸੈਸ ਵੱਲੋਂ ਉਹਦਾ ਪੁਰਜਾ ਪੁਰਜਾ ਉਹ ਕਟਾ ਲੈਂਦਾ ਹੈ। ਕਬੂ ਨਾ ਛੱਡੈ ਖੇਤ, ਸੱਚ ਨਹੀਂ ਛੱਡਦਾ ਹੈ, ਉਹਨੂੰ ਸੂਰਮਾ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਐਸ ਪਰ ਗੁਰਬਾਣੀ। ਬਾਹਰ ਭਾਵੇਂ ਕੋਈ ਲੜਾਈ ਹੋਵੇ ਜਾਂ ਨਾ ਹੋਵੇ, 2 ਕੌਮਾਂ ਲੜਨ, 2 ਦੇਸ਼ ਲੜਨ, 2 ਧੜੇ ਲੜਨ, ਇਹ ਲੜਾਈ ਹੋਵੇ ਜਾਂ ਨਾ ਹੋਵੇ, ਅੰਦਰ ਹਰ ਵੇਲੇ ਲੜਾਈ ਹੁੰਦੀ ਰਹਿੰਦੀ ਹੈ। ਉਸ ਕੂੜ ਦੀ, ਉਸ ਜਮਾ ਦੀ ਲੜਾਈ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਫਾਈਟ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ ਔਰ ਆਪਣੇ ਮੰਦੇ ਭੈੜੇ ਸੁਭਾਅ ਐਕਸ਼ਨਸ ਵੱਲੋਂ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਸੁਚੇਤ ਕਰਕੇ ਫਿਕਸਅਪ ਕਰਦਾ ਨਾ, ਉਹ ਜਾਗ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਉਹ ਨਹੀਂ ਲੁੱਟਿਆ ਜਾਂਦਾ। ਉਹਨੂੰ ਜੰਮ ਚੰਗੇ ਗੁਣ ਨਹੀਂ ਖੋ ਸਕਦੇ ਨੇ। ਜਿਸ ਦੇ ਜੰਮ ਚੰਗੇ ਗੁਣ ਖੋ ਲੈਂਦੇ ਨੇ, ਉਹ ਮਨੁੱਖ ਮਾਨੋ ਮਰ ਗਿਆ। ਉਹ ਆਤਮਿਕ ਤੌਰ ਤੇ ਮਰ ਗਿਆ, ਸਰੀਰਕ ਤੌਰ ਤੇ ਭਾਵੇਂ 100 ਸਾਲ ਪਿਆ ਜੀਵੇ। ਪਰ ਜਿਹੜਾ ਆਤਮਿਕ ਤੌਰ ਤੇ ਨਹੀਂ ਮਰਦਾ, ਉਹਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਏਕ ਬੂੰਦ ਗੁਰ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਦੀਨੋ, ਤਾਂ ਅਟਲ ਅਮਰ ਨਾ ਮੂਆ। ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਬੂੰਦ ਜਿਹਦੇ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਮਰਦੇ ਨੇ, ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਵਿਦਾਊਟ ਮਰਨ ਤੋਂ ਬਚਾ ਲੈਣ ਵਾਲੀ ਮੱਤ ਜਿਹੜਾ ਦਿੰਦਾ, ਉਹ ਸਤਿਗੁਰ। ਪਹਿਲੀ ਪੰਕਤੀ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਈ, ਬਲਿਹਾਰੀ ਗੁਰ ਆਪਣੇ, ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਗੁਰੂ ਤੋਂ ਬਲਿਹਾਰਨੇ ਜਾਂਦਾ ਹਾਂ, ਮੈਂ ਆਪਣੀ ਮੱਤ ਸਰੈਂਡਰ ਕਰਦਾ ਹਾਂ। ਮੱਤ ਦਾ ਬਲ ਰੱਖ ਦਿੱਤਾ। ਅਸੀਂ ਤੇ ਮੱਤ ਦਾ ਬਲ ਰੱਖਦੇ ਨਹੀਂ ਔਰ ਦੀਵੇ ਬਾਲਦੇ ਰਹਿੰਦੇ ਹਾਂ। ਦੇਸੀ ਘਿਓ ਦੀਆਂ ਲਗਾਤਾਰ ਜੋਤਾਂ ਬਾਲਦੇ ਰਹਿੰਦੇ ਹਾਂ।
ਆਪਣੇ ਕਿਸੇ ਨੇੜੇ ਦੇ ਗਰੀਬ ਭੈਣ ਭਰਾ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਇੱਕ ਚਮਚ ਪਾਣੀ ਦੇਣ ਨੂੰ ਤਿਆਰ ਨਹੀਂ, ਚਮਚ ਦੁੱਧ ਦੇਣ ਨੂੰ ਤਿਆਰ ਨਹੀਂ। ਦੇਸੀ ਘਿਓ 48 ਘੰਟੇ ਨੌਨ ਸਟਾਪ ਬਾਲਦੇ ਰਹਿੰਦੇ ਹਾਂ। ਅਸੀਂ ਕਿਹੜੀ ਸਿੱਖੀ ਪੜ੍ਹੀ ਹੈ? ਅਸੀਂ ਇਹ ਪੜ੍ਹਿਆ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਗਰੀਬ ਹਨ ਉਹ ਰੱਬ ਜੀ ਨੇ ਬਣਾਏ ਨੇ, ਅਮੀਰ ਰੱਬ ਜੀ ਨੇ ਬਣਾਏ ਨੇ। ਅਮੀਰ ਪਿਛਲੇ ਜਨਮ ਦੀ ਖੇਤੀ ਬੀਜ ਦੇ ਕੇ ਵੱਢ ਕੇ ਖਾ ਰਿਹਾ, ਔਰ ਗਰੀਬ ਨੇ ਪਿਛਲੇ ਜਨਮ ਵਿੱਚ ਕੁਝ ਬੀਜਿਆ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਉਹ ਦੁੱਖ ਝੇਲ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਹਨੂੰ ਗੁਰਮਤ ਨਹੀਂ ਕਹਿੰਦੇ। ਇਹ ਅਮੀਰ ਗਰੀਬ ਸਾਡੇ ਸਮਾਜ ਦੀ ਕਹਾਣੀ ਵੰਡ ਹੈ। ਪਰ ਜੇਕਰ ਮੈਂ ਉਹ ਦੇਸੀ ਘਿਓ ਦੀਆਂ ਜੋਤਾਂ ਬਾਲਣ ਦੀ ਬਜਾਏ ਸਤਿਗੁਰ ਅੱਗੇ ਮੱਤ ਰੱਖ ਦਿਆਂ, ਸਤਿਗੁਰ ਮੈਨੂੰ ਸਮਝਾਏਗਾ ਨੀਚ ਅੰਦਰ ਨੀਚ ਜਾਤ ਨੀਚੀ ਹੂੰ ਨੀਚ ਨਾਨਕ ਤਿਨ ਕੇ ਸੰਗ ਸਾਥ ਵੱਡਿਆਂ ਸਿਓ ਕਿਆ ਰੀਸ, ਜਿੱਥੇ ਨੀਚ ਸੰਭਾਲਿਆ ਤਿੱਥੇ ਨਦਰ ਤੇਰੀ ਬਖਸ਼ੀਸ਼। ਤੂੰ ਕਿਹਨਾਂ ਨੂੰ ਗਰੀਬ ਕਹਿੰਦਾ ਹੈ? ਤੂੰ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਆਪਣਾ ਸਭ ਕੁਝ ਵੰਡ ਛਕਿਆ ਕਰ। ਦੈਟਸ ਹਾਊ ਵੀ ਆਲ ਵਿਲ ਬੀ ਚਿਲਡਰਨ ਆਫ ਗॉड। ਇਕੁਐਲਿਟੀ, ਟਰੁਥ ਪ੍ਰੀਵੇਲਸ। ਰਿਐਲਿਟੀ ਇਹ ਬਣ ਜਾਏਗੀ, ਕੋਈ ਅਮੀਰ ਗਰੀਬ ਨਹੀਂ। ਜੇ ਮੈਂ ਚੌਂਕ ਤੇ ਖੜੇ ਗਰੀਬ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਘਰ ਲੈ ਜਾਵਾਂ, ਪੜ੍ਹਾ ਦਿਆਂ, ਜੇ ਘਰ ਨਾ ਲਿਜਾ ਸਕਾਂ ਉਹਦੇ ਪੜ੍ਹਾਈ ਦਾ ਇੰਤਜ਼ਾਮ ਕਰ ਦਿਆਂ, ਉਹ ਪੜ੍ਹ ਜਾਏਗਾ, ਕੱਲ ਤੋਂ ਚੌਂਕ ਤੇ ਉਹ ਭਿਖਾਰੀ ਨਹੀਂ ਰਹੇਗਾ। ਮੈਨੂੰ ਮੇਰੀ ਹਉਮੈ ਉੱਤੇ ਪੱਠੇ ਪਾਉਣ ਦਾ ਚਾਂਸ ਖਤਮ ਹੋ ਜਾਏਗਾ ਜੇ ਮੈਂ ਕਹਾਂ ਮੈਂ ਅਮੀਰ ਹਾਂ ਔਰ ਇਹ ਗਰੀਬ ਹੈ। ਇਹ ਪਿਛਲੇ ਜਨਮ ਦੀ ਕਿਸਮਤ ਕਰਕੇ ਹੈ। ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੇ ਨਾ ਇਹ ਪਿਛਲਾ ਜਨਮ ਨਾਸ, ਪਿਛਲਾ ਕਰਮ ਨਾਸ, ਪਿਛਲਾ ਕੁਲ ਨਾਸ ਖੰਡੇ ਕੀ ਪੌਲ ਛਕਾਉਣ ਵੇਲੇ ਕਹਿ ਦਿੱਤਾ ਹੈ, ਇਨ ਗਰੀਬ ਸਿੰਘਨ ਕੋ ਦਿਓ ਪਾਤਸ਼ਾਹੀ, ਇਹ ਯਾਦ ਕਰੇ ਹਮਰੀ ਗੁੜਿਆਈ। ਇਹ ਕਿਹਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਗਰੀਬ ਕਹਿੰਦੇ ਹੋ? ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ, ਗਰੀਬੜਾ ਦਰਅਸਲ ਸੁਭਾਅ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਔਰ ਜਿਸ ਨੂੰ ਗਰੀਬੜਾ ਸੁਭਾਅ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋ ਜਾਏ ਨਾ, ਉਹਨੂੰ ਸਤਿਗੁਰ ਦੇ ਚੰਗੇ ਚੰਗੇ ਗੁਣਾਂ ਦੀ ਪਾਤਸ਼ਾਹੀ ਮਿਲ ਹੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਬਾਹਰਲੀ ਅਮੀਰੀ ਗਰੀਬੀ ਔਰ ਬਾਹਰਲੀ ਸਫਰਿੰਗਸ ਦੇ ਨਾਲ ਧਰਮ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਚੈੱਕ ਕਰੀਦਾ। ਬਾਹਰਲੀ ਅਮੀਰੀ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਬੜੀ ਹੀ ਵੈਲਿਊ ਦਿੱਤੀ ਹੋਈ ਹੈ, ਲੇਕਿਨ ਜਿਹੜੇ ਅਮੀਰੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਹਿੰਦੇ ਨੇ ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਤੇ ਸੋਨੇ ਕੀ ਜੇਲ੍ਹ ਹੈ। ਦੇ ਆਰ ਨਾਟ ਹੈਪੀ, ਦੇ ਆਰ ਨਾਟ ਟਾਕਿੰਗ ਟੂ ਈਚ ਅਦਰ। ਮੇਰੇ ਘਰ ਟੁੱਟਾ ਭੱਜਾ ਟੇਬਲ ਹੈ, ਪਰ ਅਸੀਂ ਘਰ ਦੇ 6 ਮੈਂਬਰ ਰੋਜ਼ ਰਲ ਕੇ ਬੈਠ ਕੇ ਰੋਟੀ ਖਾਂਦੇ ਹਾਂ। ਉਸ ਸੋ ਕਾਲਡ ਅਮੀਰ ਦੇ ਘਰ 10 ਕਰੋੜ ਦਾ ਕ੍ਰਿਸਟਲ ਦਾ ਟੇਬਲ ਹੈ, ਪਰ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਰਲ ਕੇ ਟੇਬਲ ਤੇ ਬੈਠ ਕੇ ਖਾਣ ਦੀ ਜਾਚ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਕਿਸ ਨੂੰ ਫੋਰਚੂਨੇਟ ਸਮਝਦੇ ਹਾਂ, ਕਿਸ ਨੂੰ ਚੰਗੀ ਕਿਸਮਤ ਸਮਝਦੇ ਹਾਂ? ਮੈਂ ਗੁਰਬਾਣੀ ਸਮਝਣ ਵਾਸਤੇ ਆਇਆ ਹਾਂ। ਮੈਨੂੰ ਗੁਰੂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਸੁਮਤ ਬਖਸ਼ੋ। ਮੈਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗਾ ਜੇ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਬਾਰ-ਬਾਰ ਆਉਂਦਾ ਹਾਂ ਤਾਂ ਇਹਨੂੰ ਘੁੰਮ ਜਾਣਾ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ। ਸਿਰਫ ਬਾਹਰੋਂ ਇੰਝ ਘੁੰਮ ਜਾਣਾ ਨਹੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ। ਮੈਂ ਆਪਣੀ ਮੱਤ ਤੁਹਾਡੇ ਅੱਗੇ ਸਰੈਂਡਰ ਕਰਦਾ, ਬਲਿਹਾਰੇ ਜਾਣਾ, ਵਾਰੀ ਜਾਣਾ, ਘੁੰਮੀ ਜਾਣਾ। I follow you. That's why I come बार again to you. लेकिन जे ये ना समझ आवे तो कबीर साहब कहते ने, कबीर हज काबे जाए था 31 बार। कबीर मैं बड़ी वारी गया, किन्नी वारी जाता। असीं इत्थे रोज किन्नी वारी गुरुद्वारे आने, किन्ने सालों तो आई जाने। कबीर साहब कहते कबीर हज काबे जाए था 31 बार कबीर। पर इस प्रकरण में कहते हैं कबीर हज काबे जाए था, आगे मिले खुदाए, मनु रब जी खुदा जी अगे मिल गए। कहते वाई यू केम हियर, हू टोल्ड यू? मरी हुई गां वाली अक्ल तेनू किने दिती है? तेरी मत मरी हुई है, तेरी गां मरी हुई है। साईं मुझसे लड़ पड़िया, तुझ किन फुरमाई गाए, ए मरी हुई गां वाली अक्ल तेनू कित्थों आई? दैट आई लिव हियर। कबीर हज काबे जाए था, आगे मिलिया खुदाए, साईं मुझसे लड़ पड़िया, तुझे किन फुरमाई गाए। अगे कहते कबीर हज काबे होए गया, मैं कितनी वारी गया। कदी रियलाइज किया असी किन्नी वारी गुरुद्वारे आई जाते हैं? परपज है कोई? जे तो परपज है, आण का परपज सफल हो जाएगा। प्रबंधकों को कुछ भी कहने की लोड़ नहीं है। नो नीड टू टॉन्ट दिस, नो नीड टू लेबल प्रबंधक, नो नीड टू लेबल भाई साहब जी, नो नीड टू लेबल सेवादार जी, ज्ञानी जी, ग्रंथी जी, कीर्तनीय जी। नो नीड टू से टू एनीबडी। तू अपना पर्पज समझ, व्हाट फॉर यू कम टू गुरुद्वारा।
ਇਫ ਯੂ ਕਮ ਟੂ ਬੈਗ ਸਤਿਗੁਰ ਜੀ ਤਾਂ ਤੂੰ ਫਿਰ ਵਿਜ਼ਡਮ ਲੈਣ ਆਇਆ, ਨਿਮਰਤਾ ਨਾਲ ਆਇਆ ਕਰ। ਵਾਈ ਯੂ ਕਮ ਹੀਅਰ? ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਨੂੰ ਓਏ ਭਾਈ ਕਿਉਂ ਕਹਿਣਾ? ਓਏ ਸੇਵਾਦਾਰ ਉਰਿਆ ਕਿਉਂ ਕਹਿਣਾ? ਦੈਟ ਮੀਨਸ ਤੂੰ ਇੱਥੇ ਬੌਸ ਲੱਗਾ ਹੋਇਆ, ਚੌਧਰੀ ਲੱਗਾ ਹੋਇਆ। ਤੂੰ ਤੇ ਸਤਿਗੁਰ ਕੋਲ ਆਇਆ, ਨਿਮਰਤਾ ਨਾਲ ਆਇਆ ਕਰ। ਤੂੰ ਇੱਥੇ ਨੁਕਸ ਕੱਢਣ ਆਇਆ ਨਹੀਂ, ਆਪਣਾ ਪਰਪਸ ਬਣਾ ਲੈ। ਨੋ, ਮੈਂ ਸਤਿਗੁਰ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਕੋਲ ਜਾਣਾ ਔਰ ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਮੱਤ ਲੈਣੀ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਮੱਤ ਲੈ ਕੇ ਮੇਰੇ ਚੰਗੇ ਗੁਣ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਰਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਮੈਨੂੰ ਤਾਕਤ ਮਿਲਦੀ ਹੈ, ਮੇਰੀ ਆਤਮਾ ਬਲਵਾਨ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਮੈਨੂੰ ਮਾਈਟ ਮਿਲਦਾ ਹੈ, ਮੈਨੂੰ ਉਹ ਬਲ ਮਿਲਦਾ ਹੈ, ਮੈਨੂੰ ਸੁਮਤ ਮਿਲਦੀ ਹੈ। ਔਰ ਜਿਹਦੀ ਆਤਮਾ ਬਲਵਾਨ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਉਹ ਚੰਗੇ ਗੁਣ ਨਹੀਂ ਛੱਡਦਾ। ਬਲਿਹਾਰੀ ਗੁਰ ਆਪਣੇ। ਸਦਾ ਸਦਾ ਘੁੰਮ ਵਾਰਿਆ। ਉਹ ਬਾਰ-ਬਾਰ ਸਤਿਗੁਰ ਕੋਲ ਆਉਂਦਾ ਹੈ। ਜੇ ਅਸੀਂ ਬਾਰ-ਬਾਰ ਆਈਏ ਔਰ ਸਤਿਗੁਰ ਦੀ ਮੱਤ ਨਾ ਲਈਏ ਤਾਂ ਕਬੀਰ ਸਾਹਿਬ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਸਾਈਂ ਮੁਝ में क्या खता है, मुखों न बोले पीर। मेरे अंदर की कमी है, what where I am mistaken। मैं क्यों नहीं चंगे गुण सोच पांदा। सत्संग जी ਜਿਹੜੇ ਚੰਗੇ ਗੁਣ ਸੋਚ ਪਾਉਂਦੇ ਨੇ, ਅਸੀਂ ਸੋਚ ਲਿਆ ਕੋਈ ਖਾਸ ਵਿਰਲੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਲੱਖਾਂ ਕਰੋੜਾਂ ਪਿੱਛੇ, ਉਹ ਵਿਰਲਾ ਮੈਂ ਹੈ ਨਹੀਂ, ਚਲੋ ਆਓ ਭੈੜ ਕਰ ਲਈਏ, ਤਾਂ ਐਸਕੇਪਿਜ਼ਮ ਕਰ ਲੈਂਦੇ ਹਾਂ ਇਹ ਕਹਿ ਕੇ ਉਹ ਜੀ ਗੁਰੂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਦੀ ਬਾਣੀ ਹੈ, ਅਗਾਧ ਬੋਧ ਹੈ, ਗੁਰੂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਤੇ ਗੁਰੂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਸਨ, ਅਸੀਂ ਤੇ ਦੁਨਿਆਵੀ ਜੀਵ ਹਾਂ ਨਾ। ਉਹ ਦੁਨਿਆਵੀ ਜੀਵ ਕਹਿ ਕੇ ਛੁੱਟੀ ਲੈ ਲਈ। ਪਰ ਕਬੀਰ ਸਾਹਿਬ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਸਾਈਂ ਮੁਝ ਮੈਂ ਕਿਆ ਖਤਾ ਹੈ, ਮੁਖੋਂ ਨਾ ਬੋਲੇ ਪੀਰ। ਮੇਰੇ ਅੰਦਰ ਦਾ ਪੀਰ, ਮੇਰੇ ਅੰਦਰ ਦਾ ਧਰਮ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਕਰਨ ਵਾਲਾ, ਮੈਂ ਆਵਾਜ਼ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਸੁਣ ਪਾਉਂਦਾ, ਕਿਉਂ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਉਹ ਕਹਿ ਕੇ ਨਹੀਂ ਦੱਸ ਪਾਉਂਦਾ, ਯੂ ਆਰ ਨਾਟ ਸਪੋਜ਼ ਟੂ ਡੂ ਦਿਸ। ਓਏ ਭੁਪਿੰਦਰ ਸਿੰਘ, ਤੂੰ ਪੁੱਤਰ ਦੇ ਵਿਆਹ ਤੇ ਦਾਜ ਕਿਉਂ ਮੰਗਣਾ ਹੈ? ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਸੁਣਿਆ ਨਹੀਂ ਦੇ ਪਾਉਂਦਾ ਤਾਂ ਮੈਂ ਦਾਜ ਲੈ ਲੈਂਦਾ। ਓਏ ਭੁਪਿੰਦਰ ਸਿੰਘ, ਤੂੰ ਮੈਂ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ ਨਾ ਆਪਣਾ ਬਾਰ-ਬਾਰ ਲੈ ਰਿਹਾ, ਹਾਲਾਂਕਿ ਮੇਰਾ ਪੁੱਤਰ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਸਾਰੀ ਦੁਨੀਆ ਹੀ ਮੇਰੇ ਭੈਣ ਭਰਾ ਪੁੱਤਰ ਨੇ। ਓਏ ਭੁਪਿੰਦਰ ਸਿੰਘ, ਤੂੰ ਸ਼ਰਾਬ ਕਿਉਂ ਵਰਤਾਨਾ ਹੈ ਆਪਣੇ ਪੁੱਤਰ ਦੇ ਵਿਆਹ ਤੇ? ਓਏ ਭੁਪਿੰਦਰ ਸਿੰਘ, ਤੂੰ ਕਿਸੇ ਦੀ ਧੀ ਨੂੰ ਨੂੰਹ ਬਣਾ ਕੇ ਉਸ ਨੂੰ ਦਾਜ ਦੇ ਨਾਂ ਹੇਠਾਂ ਕਿਉਂ ਸਤਾਉਂਦਾ ਹੈ? ਬਸ ਇਹਨੂੰ ਮੁਖੋਂ ਬੋਲੇ ਪੀਰ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ। ਪਰ ਜੇ ਮੈਂ ਨਾ ਕਹਿ ਸਕਾਂ ਮੁਖੋਂ ਨਾ ਬੋਲੇ ਪੀਰ, that is somewhere I am mistaken। ਪਰ ਜੇ ਮੁਖੋਂ ਬੋਲੇ ਪੀਰ ਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਸੁਣ ਲਈ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਉਹ ਫਿਰ ਅੰਦਰੋਂ ਉਜਾਗਰ ਕਰਨਾ ਪਏਗਾ ਨਾ, ਉਹ ਗੁਰੂ ਜਨਮਣਾ ਪਏਗਾ। ਅਸੀਂ ਨਾ ਇੱਕ ਸੈਮੀਨਾਰ ਕੀਤਾ ਸੀ ਮਾਂ, ਉਹਦੇ 'ਚ ਅਸੀਂ ਸ਼ਬਦ ਪੜ੍ਹਿਆ ਸੀ, ਮਾਤਾ ਮਤ ਪਿਤਾ ਸੰਤੋਖ, ਮਾਤਾ ਮਤ ਪਿਤਾ ਸੰਤੋਖ, ਸਤ ਪਾਈ ਕਰ ਵਿਸੇ, ਸਤ ਪਾਈ ਕਰ ਵਿਸੇ। ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਉਸ ਸੈਮੀਨਾਰ ਦੀ ਵੀਡੀਓ ਤੁਹਾਨੂੰ ਬਾਹਰ ਮਿਲੇਗੀ, ਪੇਕੇ ਸਹੁਰੇ ਦੀ ਵੀਡੀਓ ਮਿਲੇਗੀ, ਬੁੱਕਸ ਮਿਲਣਗੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਡੇ ਵਾਸਤੇ ਆਲ ਦਾ ਵੇ ਅਮਰੀਕਾ ਤੋਂ ਟੁਰ ਕੇ ਤੁਹਾਡੇ ਦਰਵਾਜ਼ੇ ਤੱਕ ਲੈ ਕੇ ਆਇਆ। ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਅਗੇਂਸਟ ਪੈਸੇ ਕਮਾਉਣ ਨਹੀਂ ਆਇਆ, ਸਿਰਫ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਸਾਂਝ ਕਰਨ ਆਇਆ। ਅਸੀਂ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਡਿਸਕਸ ਕੀਤਾ ਕਿ ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਜੰਮਿਆ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਚੁਆਇਸ ਨਹੀਂ ਸੀ ਕਿ ਮੈਂ ਇਸ ਮਾਂ ਦੇ ਘਰ ਜੰਮਾਂ, ਇਹ ਪਿਤਾ ਦੇ ਘਰ ਜੰਮਾਂ ਜਾਂ ਨਾ ਜੰਮਾਂ। ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਚੁਆਇਸ ਨਹੀਂ ਸੀ ਮੈਂ ਇਸ ਮਜ਼ਹਬ ਵਾਲੇ ਘਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੰਮਾਂ ਕਿ ਨਾ ਜੰਮਾਂ। ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਚੁਆਇਸ ਨਹੀਂ ਸੀ ਕਿ ਮੈਂ ਇੰਡੀਆ ਜੰਮਾਂ ਕਿ ਅਮਰੀਕਾ ਜੰਮਾਂ। ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਚੁਆਇਸ ਨਹੀਂ ਸੀ ਜੰਮਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕਿ ਮੇਰੀ ਭੈਣ ਭਰਾ ਕੌਣ ਹੋਣ। ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਚੁਆਇਸ ਨਹੀਂ ਸੀ ਕਿ ਮੇਰੇ ਪਤਨੀ ਕੌਣ ਹੋਵੇ। ਲੇਕਿਨ ਗੁਰੂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੇ ਪੋਸੀਬਿਲਿਟੀ ਬਣਾ ਦਿੱਤੀ। ਮੈਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਹੁਣ ਤੂੰ ਸਤਿਗੁਰ ਦੀ ਮੱਤ ਲੈ ਕੇ ਸੁਚੱਜੀ ਮਾਂ ਪੈਦਾ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਦੈਟ ਇਜ਼ ਸੁਚੱਜੀ ਮੱਤ। ਜੇ ਮੈਂ ਸੁਚੱਜੀ ਮੱਤ ਨਾਲ ਹਾਂ ਉਹਨੂੰ ਮੇਰੀ ਰੀਅਲ ਮਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਔਰ ਜੇ ਮੈਂ ਕੁਚੱਜੀ ਮੱਤ ਨਾਲ ਹਾਂ ਉਹਨੂੰ ਮੇਰੀ ਸਟੈਪ ਮਦਰ ਮਤਰੇਈ ਮਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ। ਮਤਰੇਈ ਮਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਮੈਨੂੰ ਸੰਤੋਖੀ ਰਾਜ ਨਹੀਂ ਮਿਲਦਾ, ਮੈਨੂੰ ਸੰਤੋਖ ਪਿਤਾ ਦੀ ਗੋਦੀ ਤੋਂ ਚੁੱਕ ਕੇ ਬਾਹਰ ਸੁੱਟਦਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ।
पर जे मैं ध्रुव बन जावां, ध्रुव प्रहलाद जपियो हर जैसे, तो मैं मुड़ के किस उद्यम ते राज मिले, मैं वो अबचल राज लेना चाहांगा। ਉਹਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ध्रुव प्रहलाद जपियो हर जैसे। मैं वो स्टेबिलिटी वाला ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ मैं अपना अंदर की स्टेबिलिटी नहीं छड्डदा वाला राज मैं प्राप्त करूं, ਉਹਨੂੰ अबचल नगर गोबिंद गुरु का कहते हैं। अबचल स्टेबल थिर। सतगुरु कर दीने, सतगुरु कर दीने, अस्थिर करबार, अस्थिर करबार, अस्थिर करबार, अस्थिर करबार। सतगुरु मनु स्टेबिलिटी का राज देंदा है, ਉਹਦੇ ਕੋਲ ਸੁਚੱਜੀ ਮੱਤ ਲੈਣੀ ਹੈ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਅਸੀਂ ਉਸ ਸੈਮੀਨਾਰ ਮਾਂ ਸੈਮੀਨਾਰ ਵਿੱਚ ਸਮਝਿਆ ਮਾਂ ਹੁਣ ਕਿਹੜੀ ਵਾਲੀ ਕਿਵੇਂ ਪੈਦਾ ਕਰਾਂ, ਪਿਤਾ ਸੰਤੋਖ ਕਿਵੇਂ ਪੈਦਾ ਕਰਾਂ। ਅਤੇ ਜਦੋਂ ਇਹ ਮਾਤਾ ਪਿਤਾ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋਣਾ ਤਾਂ ਮੈਨੂੰ ਸੱਤ ਭਾਈ ਘਰੇ ਵਸੇ ਮੇਰੇ ਚੰਗੇ ਚੰਗੇ ਗੁਣ ਰੂਪੀ ਭੈਣ ਭਰਾ ਪੈਦਾ ਹੁੰਦੇ ਹਨ। ਔਰ ਉਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਮੈਨੂੰ ਸ਼ਰਮ ਸੁਰਤ ਦੇ ਸੱਸ ਸਹੁਰਾ ਮਿਲਦੇ ਨੇ ਔਰ ਉਹਨਾਂ 'ਚੋਂ ਮੈਨੂੰ ਚੰਗੀ ਕਾਮਣ ਵਾਲੀ ਮੱਤ ਮੇਰੀ ਪਤਨੀ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਔਰ ਚੰਗੇ ਸੰਤਤ ਬੱਚੇ ਪੈਦਾ ਹੁੰਦੇ ਨੇ। ਇਹ ਸਾਰੇ ਉਸ ਸ਼ਬਦ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਡਿਟੇਲ ਵਿੱਚ ਸਮਝਿਆ ਆਪਣਾ ਨਵਾਂ ਟੱਬਰ ਨਵਾਂ ਕੁੱਲ ਕਿਵੇਂ ਕ੍ਰੀਏਟ ਕਰੀਦਾ ਹੈ। ਜੇ ਮੈਂ ਆਪਣੀ ਭੈੜੀ ਮੱਤ ਮਾਤਾ ਨੂੰ ਫਿਕਸਅਪ ਕਰ ਲਵਾਂ, ਜੇ ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਭੈੜੇ ਪਿਤਾ असंतोख डिसकंटेंटमेंट ਨੂੰ ਫਿਕਸਅਪ ਕਰ ਲਵਾਂ, ਇਹਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਪਿਤਰੀ ਹੋਏ ਉਧਾਰੋ। ਮਾਤਾ ਕੀ ਆਸੀਸ ਪੂਤਾ, ਮਾਤਾ ਕੀ ਆਸੀਸ, ਮਾਤਾ ਕੀ ਆਸੀਸ पूता, माता की आसीस निमख न बिसरो तुमको हर हर सदा भजो जगदीश। जिस सिमरत सब किल विखना से पितरी होए उधारो, सो हर हर तुम सद ही जापो, जाका माता की आसीस पूता, माता की आसीस। माता कौन है? सुचज्जी मत। सुचज्जी मत किहदे कोल मिलदी है? गुरु कोलों। मन पुत्र नूं आसीस दिंदे ने। इस मन पुत्र नूं अपना सब कुछ प्राप्त करना पेगा। दुनिया पितरी उधार समझदी है श्राद्ध करके। ਜਿਹੜੇ ਨਾਨਕੇ ਦਾਦਕੇ ਲੱਕੜ ਦਾਦੇ ਬਜ਼ੁਰਗ ਮਰ ਗਏ ਨੇ, ਐਨਸੈਸਟਰਸ ਮਰ ਗਏ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਉਧਾਰ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਕਿੱਥੇ ਕਿਸੇ ਮਿਡਲਮੈਨ ਨੂੰ ਬੁਲਾਓ ਔਰ ਉਹਨੂੰ ਕੁਝ ਦਿਓ ਤਾਂ ਪਿਤਰੀਆਂ ਦਾ ਉਧਾਰ ਹੋਏਗਾ, ਉਹ ਇਹ ਸਮਝਦੇ ਹਨ। ਔਰ ਪਿਤਰ ਵੀ ਉਧਾਰ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਕੋਈ ਖਾਸ ਸ਼ਰਾਧਾਂ ਦੇ ਦਿਨਾਂ 'ਚ ਉੱਤੋਂ ਫਲਾਈਟ ਲੈ ਕੇ ਥੱਲੇ ਆਉਂਦੇ ਨੇ, ਫਿਰ ਚਲੇ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਉਹ ਰੱਜਦੇ ਹੀ ਨਹੀਂ ਨੇ। ਲੇਕਿਨ ਪਿਤਰੀ ਹੋਏ ਉਧਾਰੋ ਗੁਰਮਤ ਕੌਨਸੈਪਟ ਵਿੱਚ ਹੈ, ਮੇਰੀ ਭੈੜੀ ਮੱਤ ਨੂੰ ਜੇ ਮੈਂ ਸਵਾਰ ਲਾਂ ਮੇਰੀ ਮੱਤ ਸੰਵਰ ਗਈ। ਮੇਰਾ असंतोख पिता जे मैं सवार ला संतोख पिता संवर गया। हुण इन्हां तो जिहड़ा मैं पैदा होवांगा पितरी होए उधारो। इस अज दे शब्द दे विचकार असीं ये सब कुछ सीखना है। इस शब्द दे विचकार वो गहराई है। सो असीं मां सैमीनार अते जिस सिमरत सब किल विखना से पितरी होए उधारो, ये सारे स्टैप्स अपने ते टुकांदे जावांगे ना, साडे जीवन विच बदलाहट आती जाएगी। आई डोंट वॉन्ट टू बी डिसकंटेंटेड एनी मोर। इस करके असीं संतोख सैमीनार किया। दुध किन्नू पिलांदे ने, केड़ी मूर्ति अगे बहिंदे ने, दूध पियो गोबिंदे राय, नहीं तो घर को बाप रिसाए की होंदा है।
ਸੰਤੋਖ ਆਸਤਾ ਆਸਤਾ ਕਰਕੇ ਚਲੇ ਜਾਣਾ। ਜਿਵੇਂ ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਗੁੱਥੀ ਵਿੱਚ ਢੇਰ ਸਾਰਾ ਘਿਓ ਪਾ ਕੇ ਲਟਕਾ ਦਿਓ ਨਾ, ਇੱਕ ਇੱਕ ਬੂੰਦ ਕਰ ਕਰਕੇ ਰਿਸ ਰਿਸ ਕੇ ਸਾਰੀ ਗੁੱਥੀ ਖਾਲੀ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਨਾ। ਇੰਜ ਮੇਰੇ ਅੰਦਰੋਂ ਰਿਸ ਰਿਸ ਕੇ ਨਿੱਕਾ ਨਿੱਕਾ ਕਰਕੇ ਸੰਤੋਖ ਚਲਾ ਜਾਏ, ਘਰ ਕੋ ਬਾਪ ਰਿਸਾਏ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸੰਤੋਖ ਮਨੁੱਖ ਚੋਂ ਖਤਮ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਤ੍ਰਿਸ਼ਨਾ ਸਤਾਉਂਦੀ ਹੈ। ਗੁਰੂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਬਲਿਹਾਰੀ ਗੁਰ ਆਪਣੇ ਸਦਾ ਸਦਾ ਘੁੰਮ ਵਾਰਿਆ, ਗੁਰਮੁਖ ਜੀਤਾ। ਗੁਰਮੁਖ ਕੋਈ ਮਨੁੱਖ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ। ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਜਪਜੀ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਵਿਆਖਿਆ ਸਮਝ ਰਹੇ ਸੀ, ਫਸਟ ਟਾਈਮ ਮੈਂ ਇਤਨੀ ਗਹਿਰਾਈ ਵਿੱਚ ਅੰਦਰੋਂ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਬੜਾ ਸੌਰੀ ਫੀਲ ਕੀਤਾ ਕਿ ਧਿਆਨ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਤੂੰ ਪੜ੍ਹਦੇ, ਇਤਨੇ ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਤੈਨੂੰ ਜਪਜੀ ਸਾਹਿਬ ਯਾਦ ਹੈ। ਗੁਰਮੁਖ ਨਾਦੰ ਗੁਰਮੁਖ ਵੇਦੰ ਗੁਰਮੁਖ ਰਿਆ ਸਮਾਈ, ਉੱਥੇ ਖੱਖੇ ਨੂੰ ਸਿਹਾਰੀ ਲੱਗੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਮੈਂ ਸਭ ਜਗ੍ਹਾ ਦੇਖਦਾ ਰਿਹਾ, ਗੁਰਮੁਖ ਦਾ ਮਤਲਬ ਹੁੰਦਾ ਗੁਰੂ ਦੇ ਮੁਖ ਚੋਂ ਨਿਕਲੀ ਹੋਈ ਆਵਾਜ਼। ਗੁਰਮਤ ਅਨੁਸਾਰ ਇਸੇ ਨੂੰ ਨਾਦ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ। ਗੁਰੂ ਦੇ ਮੁਖ ਚੋਂ ਨਿਕਲੀ ਹੋਈ ਆਵਾਜ਼, ਇਸੇ ਨੂੰ ਵੇਦ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ। ਗੁਰਮੁਖ ਜੀਤਾ, ਜਦੋਂ ਗੁਰੂ ਦੇ ਮੁਖ ਤੋਂ ਨਿਕਲੀ ਹੋਈ ਆਵਾਜ਼ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਇਨਸਾਨ ਸੁਣ ਲੈਂਦਾ ਹੈ, ਉਹ ਵਿਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਜਿੱਤ ਲੈਂਦਾ ਹੈ। ਉਹਨੂੰ ਪਾਪ ਦੀ ਜੰਝ ਆ ਕੇ ਲੁੱਟਦੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਮਨ ਮੁਖਾਰਿਆ, ਜਿਹੜੀ ਮਨ ਦੇ ਮੁਖ ਤੋਂ ਨਿਕਲੀ ਹੋਈ ਆਵਾਜ਼ ਸੁਣਦਾ ਹੈ, ਮਨ ਕੀ ਮੱਤ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਮਨ ਵਿਕਾਰਾਂ ਵਾਲੀ ਸੋਚ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਉਹ ਲੁੱਟਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਹੁਣ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਜਦੋਂ ਸਤਿਗੁਰ ਦੀ ਮੱਤ ਨੂੰ ਸੁਣ ਕੇ ਜੀਵੋ, ਸੱਚ ਸੱਚਾ ਸਤਿਗੁਰ ਅਮਰ ਹੈ, ਜਿਸ ਅੰਦਰ ਹਰ ਉਰ ਧਾਰਿਆ। ਜਿਸਨੇ ਆਪਣੇ ਅੰਦਰ ਇਸ ਨੂੰ ਕਨਸੀਵ ਕਰ ਲਿਆ ਨਾ, ਜਿਸਨੇ ਇਸ ਨੂੰ ਪਲੇਸ ਕਰ ਲਿਆ, ਉਸ ਨੂੰ ਇਹ ਅਮਰ ਅਵਸਥਾ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਸੱਚ ਸੱਚਾ ਸਤਿਗੁਰ ਪੁਰਖ ਹੈ, ਜਿਨ ਕਾਮ ਕ੍ਰੋਧ ਬਿਖ ਮਾਰਿਆ। ਉਸ ਸੱਚੇ ਸਤਿਗੁਰ ਨੂੰ ਅੰਦਰੋਂ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਕਰਕੇ ਮਨੁੱਖ ਕਾਮ ਕ੍ਰੋਧ ਵਰਗੇ ਪੋਇਜ਼ਨਸ ਖਿਆਲਾਂ ਤੋਂ ਛੁੱਟ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਾਬੂ ਕਰਨ ਯੋਗ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮਾਰਨਾ ਮੀਨਸ ਫਿਨਿਸ਼ ਨਹੀਂ ਕਰ ਦਿੰਦਾ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਾਬੂ ਕਰਨਾ। ਕਿਉਂਕਿ ਗੁਰਬਾਣੀ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਕੰਟਰਾਡਿਕਟ ਕਿਧਰੇ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਗੁਰਬਾਣੀ ਨੂੰ ਸਮਝਾਂਗੇ, ਕਾਮ ਕ੍ਰੋਧ ਦੋਏ ਕਰੋ ਬਸੋਲੇ, ਗੋਡੋ ਧਰਤੀ ਪਾਈ। ਇਹ ਛੱਡਨੇ ਵੀ ਨਹੀਂ ਨੇ। ਜਿਉਂ ਗੋਡੋ ਤਿਉਂ ਤੁਮ ਸੁਖ ਪਾਵੋ, ਕੀਰਤਨਾ ਮੇਟਿਆ ਜਾਈ। ਅਸੀਂ ਕਾਮ ਕ੍ਰੋਧ ਲੋਭ ਮੋਹ ਹੰਕਾਰ ਮਨ ਜੀਤੇ ਜਗਜੀਤ ਵਾਂਗੂ ਕਾਬੂ ਕਰਕੇ ਜੀਂਦੇ ਹਾਂ। ਜਾਂ ਡਿੱਠਾ ਪੂਰਾ ਸਤਿਗੁਰੂ, ਤਾਂ ਅੰਦਰੋਂ ਮਨ ਸਾਧਾਰਿਆ। ਜਿਸਨੇ ਅੰਦਰੋਂ ਸਤਿਗੁਰੂ ਨੂੰ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇਖਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ ਨਾ, ਹਰ ਜਨ ਦੇਖੋ ਸਤਿਗੁਰ ਨੈਣੀ, ਅੰਤਰ ਗੁਰੂ ਆਰਾਧਨਾ, ਜੇਵਾ ਜਪ ਗੁਰ ਨਾਉ, ਨੇਤਰੀ ਸਤਿਗੁਰ ਪੇਖਣਾ। ਇਹਨਾਂ ਅੱਖਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਨਹੀਂ, ਨਾਨਕ ਸੇ ਅੱਖਣੀਆਂ ਬਿਆਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਿਸੰਦੋ ਮਾਪਰੀ, ਮਨ ਦੀਆਂ ਅੱਖਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਦੇਖਣਾ। ਜਾਂ ਡਿੱਠਾ ਪੂਰਾ ਸਤਿਗੁਰੂ, ਤਾਂ ਅੰਦਰੋਂ ਮਨ ਸਾਧਾਰਿਆ, ਉਹਦਾ ਮਨ ਸਟੇਬਲ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਕਰ ਦੀਨੇ ਅਸਥਿਰ ਘਰ ਬਾਰ, ਉਹ ਸਟੇਬਲ ਹੋ ਜਾਂਦਾ। ਜਿਹੜਾ ਅੰਦਰੋਂ ਸਟੇਬਲ ਹੈ, ਉਹ ਬਾਹਰੋਂ ਭੈੜੇ ਐਕਸ਼ਨ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ, ਅਨਸਟੇਬਿਲਿਟੀ ਵਾਲੇ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ। ਵਨ ਡਜ਼ਨਟ ਲੂਜ਼ ਦ ਬੈਲੈਂਸ, ਪੇਸ਼ੈਂਸ, ਟੋਲਰੈਂਸ। ਐਸੇ ਗੁਰੂ ਤੋਂ ਮੈਂ ਬਾਰ ਬਾਰ ਬਲਿਹਾਰਨੇ ਜਾਂਦਾ, ਸਦਾ ਘੁੰਮ ਜਾਂਦਾ ਹਾਂ, ਵਾਰਨੇ ਜਾਂਦਾ। ਗੁਰੂ ਦੀ ਮੱਤ ਲੈ ਕੇ ਜੀਵੋ। ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ, ਮੇਰਾ ਨਾ ਸਮਾਂ ਹੋ ਗਿਆ। ਕਮ ਸੇ ਕਮ ਅਸੀਂ 2 ਦਿਨ ਲਾ ਲਏ ਨੇ ਸਿਰਫ ਪੌੜੀ ਦੀ ਜਿਸਟ ਨੂੰ ਸਮਝਣ ਵਾਸਤੇ। ਇਸ ਨੂੰ ਸਮਝ ਕੇ ਅਤੇ ਇਹਦੇ 'ਚੋਂ ਜਿਹੜੇ ਸਾਨੂੰ ਅਗਲੇ ਸਬਜੈਕਟਸ ਖੁੱਲ੍ਹਣਗੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਥੋੜ੍ਹਾ ਜਿਹਾ ਮੈਂ ਟੱਚ ਕੀਤਾ।